کے بعد کلام مقدس سورہ زلزال آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کبریٰ کا نقشہ کھینچا ہے۔ قیامت کبریٰ اس وقت قائم ہوگی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس سے پہلے آپ سور پھونکنے کے تعلق سے اور قیامت قائم ہونے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنا۔ آج کی جمعہ میں بھی آپ کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں یہ بتلا دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور وہ دن قیامت برپا ہوگی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو ساری چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ پورے دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا، جتنے بھی ندیاں ہوں گی، جتنے بھی دریا ہوں گے، جتنے بھی کنواں ہوگا، ہر ایک کے ساروں کا پانی ایک جگہ ایک سمندر میں لا کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا، پچھواں ہوا، جس کی وجہ سے سمندر میں آگ لگ جائے گی اور اس کے لاوے آسمان تک اٹھ رہے ہوں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہوں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد ہی ہو جائیں گی۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر اب تک سور کو اپنے منہ میں لگا کر کے رکھا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3999، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السور، صاحب سور کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل کے دائیں سائڈ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور اسرافیل کے بائیں سائڈ میں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یمینہ جبرائیل وعن یسارہ میکائیل، فرمایا بیچ میں اسرافیل ہے اور اس کے دائیں جانب حضرت جبرائیل ہے اور ان کے بائیں جانب حضرت میکائیل۔ یہ تینوں فرشتے ہیں۔ میکائیل کی ذمہ داری ہے، سور پھونکنا ان کو یہ ذمہ سونپی گئی ہے، اور میکائیل وہ ہمیشہ برابر ان کا رخ جو ہے اللہ کی عرش کی طرف ہے، ان کی نگاہیں اسی طرف ہے، اور کان کو پوری طرح سے ادھر ہی دھیان لگا کر کے رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا سور پھونک دیں گے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ فوراً سور پھونک دے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2940، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا تو جو آدمی اسے سنے گا، جو آدمی اسے سنے گا سور کی آواز کو، اس ڈراؤنی آواز کو، تو وہ اپنے گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور ایک طرف اپنی گردن کو اونچا کر دے گا، اس کی گردن ٹیڑھی ہو جائے گی، ایک طرف گردن کو جھکا دے گا اور ایک طرف اونچا کر دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلا شخص جو اس سور کی آواز کو سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کی
पहली दफा जब सूर फूंका जाएगा उस वक्त का आलम होगा, उस वक्त की ये हालत होगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, और जब बारिश नाजिल फरमाएगा तो उस बारिश की वजह से लोगों के जिस्म उग जाएंगे। जिस तरह बारिश होती है और पौधे जिस तरह उगते हैं, इसी तरह लोगों के जिस्म भी उग आएंगे। फिर उसके बाद दूसरी दफा फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेगा, और इसकी मुद्दत के बारे में सही जानकारी नहीं है कि दूसरी मर्तबा कब सूर फूंका जाएगा। चुनांचे हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 यानी 40 के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। साहबा ने पूछा क्या हुरैरा क्या 40 दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा क्या 40 घंटा कहा? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा क्या 40 साल का? कहा मुझे पता नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा दूसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो 40 का जिक्र किया, 40 के बाद दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा। बहरहाल जब दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा सारे के सारे लोग जिंदा हो जाएंगे और उठ करके खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के बाद देखने लगेंगे, खड़े हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, देखने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ऐलान होगा, आओ लोगों आओ, आओ अपने परवरदिगार की तरफ आओ। इधर फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाएगा, फरिश्तों को कहा जाएगा कि उन लोगों को पकड़ पकड़ करके लाओ, उन लोगों को लेकर के आओ और ला करके यहाँ ला करके खड़ा कर दो। कहाँ खड़ा करेंगे? मैदान महशर में। कहा जाएगा फरिश्तों से उन लोगों को लाओ यहाँ और ला करके खड़ा कर दो। आज सही से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन लोग मदहोश नजर आएंगे। ऐसा लग रहा होगा जैसे नशे में है, लेकिन नशे में नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब इस तरह सख्त होगा। वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त होगा, बड़ा कठिन होगा। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा उन्हें पकड़ पकड़ करके ले आओ, उन्हें सीधा करो, लाओ ला करके यहाँ खड़ा करो। आज उनसे हिसाब लिया जाएगा, आज उनसे सवाल किया जाएगा। सारी जिंदगी उन्होंने जो जो किया, आज उन सारे अमल का, सारे कामों का उनसे सवाल और जवाब किया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा। ये वो दिन होगा कि जिस दिन 1000 में से 999 लोगों को जहन्नम के लिए छान दिया जाएगा। फरिश्तों से कहा जाएगा कि उनकी सबों से जहन्नम में जाने वाले करो को अलग करो। अल्लाह कितने को अलग करे, कितने को छानेंगे? अल्लाह कहेगा 1000 में से 999 को जहन्नम के लिए अलग करो। ये वो हौलनाक दिन होगा जिस दिन छोटे छोटे बच्चे जो होंगे ये मारे खौफ का डर के, ये छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, इनके बाल सफेद हो जाएंगे, और इस तरह ये बूढ़ा नजर आएंगे छोटे छोटे बच्चे। बड़ा ही हौलनाक दिन होगा, बड़ा ही भयानक मंजर होगा, सब हसद जरा होंगे। अब आइए सूरह ज़िलज़ाल के अंदर देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया। पहली दफा सूर फूंका जाएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन झकझोर करके रख दी जाएगी, जब जमीन के ऊपर
بیان کرے گی. اور سنن ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا لوگوں جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اس دن زمین اپنی کیا خبریں بیان کرے گی؟ زمین کی خبروں کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کون سی خبر ہے جس کو زمین اس دن بیان کرے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ اس دن زمین جو مرد اور جو عورتیں اس زمین کے پشت پر اس زمین کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے جس دن اور جہاں اس نے جو عمل کیا تھا وہ سارا خبر زمین اس دن بیان کر رہی ہے. اے اللہ یہ بندہ وہ ہے, یہ بندی وہ ہے, فلاں جگہ فلاں دن فلاں وقت میرے پشت پر بیٹھ کر کے اس نے یہ برائی کیا تھا. یہ بندہ وہ بندہ ہے جو میرے پیٹھ پر فلاں جگہ بیٹھ کر کے یہ برائی کیا تھا. اب انسان جو برائی جہاں کیا تھا, کہیں جا کے شراب پیا تھا, کہیں جا کے جوا کھیلا تھا, کہیں جا کے برائیوں پر گالی کی تھی, جو برائی کی تھی, کہیں جا کر کے مجلس سجائی تھی, لوگوں کی چگلیاں اور غیبت میں جو مجلس سجائی تھی, وہ ساری زمین اس وقت بیان کر دے گی یا اللہ میرے پشت پر میرے پیٹھ پر بیٹھ کر کے اس نے یہ عمل کیا تھا. اگر انسان نے اچھا عمل کیا تھا وہ زمین بیان کر دے گی یہ بندہ ہے, یہ بندی ہے, فلاں جگہ فلاں دن میرے پشت پر بیٹھ کر کے اس نے قرآن کی تلاوت کی تھی, اس نے اللہ کے رسول کی باتیں کی تھی, اس نے اللہ کے رسول کی جو دینی مجلس تھی اس مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی باتیں کی تھی, فلاں جگہ فلاں مجلس میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کیا تھا, فلاں جگہ فلاں مجلس میں جا کر کے دین کی باتیں کی تھی, فلاں جگہ فلاں وقت اس نے میرے پشت پر بیٹھ کر کے نمازیں پڑھی تھی. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لوگوں تم جب نماز پڑھو ہر نماز پڑھنے کے بعد سنت نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ بدل لیا کرو, الگ جگہوں میں پڑھو. آج یہاں پڑھتے ہو کہیں دوسری جگہ کہیں تیسری جگہ, اس طرح جگہ بدل کر کے پڑھو. کل قیامت کے لیے زمین گواہی دے گی جہاں تم نماز پڑھو گے. لیکن شرط ہے میرے بھائیوں اور دوستوں, میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بغیر سترا کے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ سترا کا اہتمام کرنا چاہیے, سترا کی بھی تاکید ہے, جتنا رفاعین کی تاکید نہیں اس سے کہیں زیادہ سترا کی اہمیت ہے, سترا کی تاکید ہے کہ سترا کا اہتمام کیا جائے. اور سترا جانتے دیوار کے سامنے پڑھیے, اگر سترا نہ ملے تو مجبوری میں یہ الگ بات ہے, لیکن کوشش کیجیے جہاں پیلر ہو جہاں دیوار ہو اسی جگہ جا کر کے, یا کہیں آپ کا بھائی بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیے. سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے اب تک ہم لوگ جو نماز پڑھتے تھے امام کا جو جگہ تھا اندر تھا. اب علماء کرام جیسا کہیں گے ان کے علماء کرام بڑے علماء کرام کے باہر نماز پڑھا جائے, لیکن باہر نماز پڑھنے میں یہ خامیاں یہ آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ سترا سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک طرف اگر ہم اچھی چیز کو اپناتے ہیں دوسری طرف بہت سارے نقصانات آتے ہیں. اسی لیے میں اس کے کچھ نہیں کہا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ دیوار پر سترا سمجھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے آج وہ لوگ سترا سے کتنے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کیجیے سترا کا اہتمام کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی کہ انسان کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, کہاں نہیں کر رہا ہے. اچھا عمل کرے گا وہ دیکھ لے گا. اس دن انسان اپنی زندگی کی پوری فلم کو ٹیلی ویژن کی طرح دیکھ لے گا کہ میں کہاں ہوں, کیا کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا ہوں. یوم دن تو حدث اخبارہا, یہ زمین کیوں اس طرح خبریں بیان کرے گی, بأن ربک اوحاہا, وہ اس لیے بیان کرے گی کہ تیرا رب اس کو ایسا حکم دیا ہوگا. اس دن زمین کو قوت گویائی دی جائے گی, بولنے کی طاقت اسے دے دی جائے گی اور زمین بولنا شروع کرے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کرے گا, اسی طرح زمین کو بھی حکم دے گا اور زمین بھی بولنا شروع کرے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگوں کو گروہ در گروہ جمع
जगह कीमती सी भी छोटा होता है ये जर्रा। और 5 कौल के मुताबिक ये जो इंसान जमीन में हाथ मारता है और हाथ मारने के बाद जो धूल के कण नजर आते हैं यही जर्रा है। और 5 कौल के मुताबिक ये सूरज की रोशनी जो घर के अंदर दाखिल होती है उसमें हम छोटे छोटे कण देखते हैं वही जर्रा है। तो अगर जर्रा बराबर भी उसने नेकी का काम किया है वो भी उसे देख लेगा, और जर्रा बराबर भी उसने गुनाह का काम किया है तो वो भी उसे देख लेगा। ये सूरत असल में उन 2 आदमियों के बारे में नाजिल हुई थी कि 2 आदमियों में से एक आदमी जब साहिल सवाल करता, जब सदका करता तो थोड़ा सा सदका करता मगर बड़ा ही तामुल करता। थोड़ा सा साहिल को सदका देने में बड़ा तामुल करता, गौर व फिक्र करता, सोचता। और दूसरा आदमी जो छोटा छोटा गुनाह करने में खौफ महसूस नहीं करता था, डरता नहीं था। उन्हीं दोनों के बारे में ये आयत नाज़िल हुई, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स ज़र्रा बराबर नेकी का काम करेगा कल क़यामत के दिन जब हिसाब और किताब होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, वो ज़र्रा बराबर नेकी को भी देख लेगा और ज़र्रा बराबर ये गुनाह को भी देख लेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, कल सबको मैदान महशर में जमा होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है, और हम अपने आंखों से देख भी लेंगे कि हम क्या क्या अमल हमने किया है और क्या हमने नहीं किया है, हमने नेकी का काम किया है या गुनाह का काम किया है। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा की तरह ये जमीन सारी चीजें बयान करने लगेगी और हम अपनी आंखों से देख लेंगे। जब मैदान महशर में लोगों को ले जाया जाएगा, पता है किस हालत में कैसे जाएंगे, बड़ा ही खौफनाक मंजर होगा। हर आने वाला मरहला पहले मरहला से ज्यादा कठिन होगा, पहला मरहला से ज्यादा दर्दनाक होगा। मैदान महशर का जो आलम होगा, मैदान महशर का जो हाल होगा, पहले के 2 मरहला मौत और कब्र का जो मरहला होगा उससे भी ज्यादा कठिन होगा। मौत की शक्ति आपने इससे पहले सुना, कितनी शक्ति, आरों के चीरने से भी ज्यादा कठिन और कैंचियों के काटने से भी ज्यादा अजियतनाक, इतना दर्दनाक मौत का मरहला होता है। और कब्र का मरहला तो उससे भी ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा होगा। और इन दोनों मरहलों से ज्यादा खतरनाक होगा कि ये मैदान महशर का ये जो हाल होगा। वहां जब जाएंगे इंसान, वहां जब ले जाया जाएगा, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6524 अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वफातन औरातन मुशातन गुरलन। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोग जाएंगे मैदान महशर में, कैसे जाएंगे? वफातन, नंगे पांव जाएंगे। आज इंसान जूतियां पहनता है, कीमती कीमती जूतियां पहनता है, मोजा पहनता है, चप्पल पहनता है, मगर वो दिन होगा कि ना जूतियां काम आएंगे, ना मोजे काम आएंगे, ना चप्पल ही नसीब होगा। बिल्कुल नंगे पांव इंसान जाएगा। वफातन औरातन, अल्लाह के नबी ने फरमाया नंगे बदन भी जाएगा। नंगे बदन कपड़े, जिसने के अंदर कपड़े की एक धज्जी तक भी नहीं होगी, बिल्कुल नंगा। जिस तरह माँ के पेट से उसने जन्म लिया था, जब दुनिया आया था, जिस हाल में आया था, वैसे ही उसी हालत में फिर दोबारा पलट करके जाएगा, बगैर खतना किए हुए जाएगा। और आदम गुरलन, खतना किया हुआ नहीं आया होगा। जिस तरह माँ के पेट से जन्म लिया था, नंगा धड़ंगा और बगैर खतना के, ऐसे ही आलम में जाएगा। मुशातन, पैदल चल करके जाएगा, बड़ा ही कठिन होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 फिरका होगा मैदान महशर में आने वालों के 3 फिरके। सही बुखारी की हदीस नंबर 4522 के अल्लाह के नबी ने फरमाया। अलग अलग तरीके से लोग मैदान महशर में जाएंगे। कोई पैदल चल के जाएगा, कोई सवारियों में जाएगा,
डरते हुए जाएगा और कोई मुंह के बल से घसीट करके ले जाया जाएगा। मुंह के बल पैर से चला के नहीं, मुंह से चल करके, मुंह के बल चल करके, चला करके उसे ले जाया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वहदा, अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन हम मैदान महशर में मुत्तकीन जो होंगे, परहेजगार लोग जो होंगे, जो अल्लाह से खौफ खाने वाले होंगे, जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वहदा, क्या हम उन्हें उन मुत्तकीन को सवारियों पर लेकर के आएंगे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमान होंगे। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और जो मुजरिमीन होंगे, जो गुनाहगार होंगे, हम उन मुजरिमों को हाँक करके लेकर के आएंगे। चारों तरफ से घेर घार करके हाँक करके उन मुजरिमों को हम मैदान महशर में ला करके जमा करेंगे, वो पैदल चल करके आएंगे। और अल्लाह के नबी ने सही बुखारी के हदीस में फरमाया 3 करोड़ होगा। 1 करोड़ वो होगा जो डरा हुआ होगा, डरते 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 जाएगा मैदान महशर में, खौफ खाएगा। फरमाया 2 करोड़ होगा ऊंट में सवार होकर के जाएगा। फरमाया किसी ऊंट में 2 आदमी होगा, किसी ऊंट में 3 आदमी सवार होगा, किसी ऊंट में 4 आदमी सवार होगा, और किसी ऊंट में 10 आदमी सवार होकर के जाएगा। फरमाया 3 करोड़ जो होगा वो पैदल चल करके जाएगा, और ये तबका जो होगा, ये करोड़ जो होगा, ये फिरका जो होगा, ये मुशरिकीन और काफिरीन का करोड़ होगा। इन्हें आग जमा करेगी ले जाकर के मैदान महशर में। जब ये चलेगा, आग उसके पीछे चलेगी। दोपहर को जब वो बैठ जाएगा, कैलूला करेगा, आग भी खाई जाएगी। फिर रात होगी, रात में जब ये लोग रुक जाएंगे, आग भी रुक जाएगी। फिर सुबह होगी, जब ये लोग सुबह को चलना शुरू करेंगे, ये आग में हटा करके ले जाएगी। कोई इंसान कहीं छुप नहीं सकता है। पूरा मैदान एक चटियल मैदान होगा। ये सारे के सारे चीज खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला इस जमीन को भी उस दिन बदल देगा मैदान महशर में। और मैदान महशर कहाँ है? ये मुल्क शाम जानते हैं, शाम जिसे सीरिया कहा जाता है। सारा हिसाब व किताब दुनिया ही में होगा। उसके बाद इंसान जन्नत व जहन्नम जाएगा। मैदान महशर वहाँ होगा, और ये शाम के अंदर ये जमीन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल साफ सुथरी जमीन बिछा दी जाएगी, एक तिनका तक भी नहीं होगा। बिल्कुल चटियल मैदान, और इस तरह जमीन होगी कि कोई कहीं छुप नहीं सकता है। कोई अगर ये कहेगा सारे लोग उधर जा रहे हैं मैदान महशर में, हम भाग के इधर जाएंगे, लेकिन जा नहीं सकता है। उस दिन आसमान से फरिश्ते नीचे आएंगे, और हर आसमान के फरिश्तों की अलग अलग सब होगी, अलग अलग सब है। जितने आसमान हैं उतनी सब फरिश्तों की बनाई जाएगी। पहले आसमान के फरिश्तों की एक सब बनाई जाएगी, दूसरे आसमान के फरिश्तों की एक सब है, तीसरे आसमान के फरिश्तों की एक सब है। इस तरह 7 आसमान है, और 7 आसमान के फरिश्तों की अलग अलग सभे बनाई जाएगी। और वो फरिश्ते आकर के 7 सब बनाएंगे दुनिया में, और पूरी तरह से जमीन को घेर देंगे। कहाँ इंसान बच के जा सकता है? कहाँ भाग सकता है? सबके सब मैदान महशर में जमा होंगे, और वहाँ हिसाब व किताब होगा। इंशाअल्लाह फिर आइंदा जुमा बातें होंगी। बड़ा ही होलनाक मंजर होगा। 50,000 साल का एक दिन, 50 साल इंसान जिंदा नहीं रह पाता है, और 50,000 साल में इंसान की क्या हालत होने वाली है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है हम सुबह नाज दिन का ख्याल करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा नेक अमल की कोशिश करें। हम गफलत में जिंदगी ना गुजारें। दिन ब दिन बड़ी तेजी के साथ ये दिन गुजरते जा रहे हैं। ये दिन जितने गुजर रहे हैं, हम इतने ही मौत के करीब आ रहे हैं। इसलिए हमको इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम शैतान के वसवसे में ना आए, और शैतान के बहकावे में ना आए।
بلکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں تاکہ ہر مرحلے کی مصیبتوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہم کو اسلام پر